सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम च अज गल समझण समझाउण दी, कौन नहीं समझिया या किसने नहीं समझाई, अज गल प्राइम टाइम च यही। कई बार गल समझाई जाती है, कोई समझना नहीं चाहता, तो कई बार गल समझाउण वाला ही समझा नहीं पाउंदा। बहुत सारी गुलजरदार गल असीं भी कर दित्ती है, पर इस दे उत्ते गल करांगे। जी हां, सरकार ते किसानां दे विचाले खेती कानूनां नूं लैके रेड़का मुक्कण दा नाम नहीं लै रिहा ते जिस तरह के बयान आ रहे हैं, यह भी दस्सण दे लई काफी ने कि सरकार या किसान अपने स्टैंड तो पिछे हटण वाले नहीं। किवें हल होएगा, यह वड्डा सवाल। प्राइम टाइम च अज गल राज सभा च खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों दित्ते गए बयान दी, जिस दे विच खेतीबाड़ी मंत्री ने दावा किया कि सिर्फ एक सूबे के लोग कानूनां नूं समझ नहीं सके, यानी कानूनां दी मुखालफत एक सूबे तक सीमित है। सूबा किहड़ा है आपां सारिआं नूं पता है, साडे पंजाब दी गल हो रही है। ते गल पंजाब सरकार दी भी कहा तो यह भी गया कि किसान आगू कानूनां दियां खामियां दस ही नहीं सके 11 दौर की मीटिंग दे विच। नाल ही निशाने ते पंजाब सरकार ते भी है, निशाने ते पंजाब सरकार भी है। अज असीं चर्चा हर एक बिंदु के उत्ते करांगे, पर नाल नाल यह भी कोशिश जारी रहेगी कि इस रेड़के दा हल किवें होवे, उस बारे भी असीं गल करिए। खैर, इल्जाम केंद्र सरकार तो लैके पंजाब सरकार ते किसान आगुआं दे उत्ते भी लग रहे हैं, एक दूजे वालों लगाए जा रहे हैं। इस दे विचाले सवाल यही खड़ा हुंदा है कि कौन कर रहा है किसानी दे उत्ते सियासी खेती। आमदनी बढ़ाने वाले हैं किसानों के डेथ दे वॉलेट्स। एक ही राज्य का मसला है, अगर हमारी बात पहले मान लेते उनसे खेती से कांग्रेस ही कर सकती है। राज सभा के अंदर खेती कानूनों ते खूब बहस हुई। विरोधी धिरां ने नवे कानूनों नूं किसान विरोधी ते काले कानून दस्सिया, पर खेतीबाड़ी मंत्री ने विरोधी धिरां तो पूछा कि वह दस्सन कि इन्हां कानूनों दे विच काला की है। खेतीबाड़ी मंत्री ने राज सभा दे विच यह भी दावा किया कि किसानों के नाल 11 दौर की गलबात हुई है, पर किसान कानून दे विच कमियां नहीं दस सके। पर फिर भी सरकार सोध दे लई तैयार है। सोध दा मतलब कानूनां च कमी नहीं, बल्कि ये तां क्रांतिकारी कानून ने। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। खेतीबाड़ी मंत्री ने यह भी दावा किया कि खेती कानूनों का विरोध एक सूबे के किसान कर रहे हैं, उन्होंने बरगलाया ते भड़काया गया है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते केंद्र का पक्ष रखदे नरेंद्र तोमर ने पंजाब के कंट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून ते सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब वाले कानून च तां किसानां नूं जेल भेजण अते जुर्माने की तजवीज़ है, केंद्र के कानून तां किते ज़्यादा बेहतर ने। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। विपिन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। राज्यसभा खेतीबाड़ी मंत्री के बयान तो स्पष्ट है कि सरकार खेती कानून वापस लैण बारे विचार नहीं कर रही। केंद्र सरकार का मानना है कि खेती कानून किसानों की जिंदगी च क्रांतिकारी बदलाव लियाउणगे अते इन्हां कानूनों का विरोध भी सिर्फ एक सूबे के किसान ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस दे उत्ते गलबात करांगे। राज सभा दे विच जो खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों बयान दिता गया बहुत अहम हो जाता है जदों इस पूरे रेड़के दे विचाले चर्चा हो रही होवे ते देश दे खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों अपने संबोधन के दौरान राज सभा के अंदर पार्लीमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक वर्ड रिकॉर्ड दे विच जांदा है, तो उत्थे जो जिक्र किया गया कांग्रेस के उत्ते निशाने सी
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਕਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, 2 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਖਾਮੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜੁੜਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ? 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਣਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਰੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਓ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ
1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਫਾਂਸੀ, ਫਲਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੀ NI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਧੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਖੀ ਬਾਬੂ। ਇਹ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ। ਸੁਣੋ, ਮੈਰਿਜ ਸਭ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਆਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਫੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਿਫੈਂਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸਿਵ ਮੂਵ ਕਰਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਆ ਔਰ ਯੂਪੀ ਚ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਹਿ ਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਹਿ ਕਿੱਲ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਲਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਟਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ, 23 ਗਿਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 1.5% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 1.5%, ਜਾਣੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 200 300% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ $300 ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ 50-60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹ ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਮਤ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਜਾਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, वापस आवांगे गलबात में। आमदनी बढ़ाने वाले हैं, कांग्रेस ही कर सकती है। ਤੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ NS2 ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, BJP ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कांग्रेस ही कर सकती है। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। क्यों कितना है कि ये गुमराह, पहले दिन तो मैं कह रहा गुमराह कर रहे गुमराह कर रहे गुमराह कर रहे। प्रोफेसर मनजीत सिंह कहता जी कानून तो है नहीं पर खुल जानी है। अरे यार कितना खुल जानी है? मैं कहना लुट पई है। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਸਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅਰੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ, ਕਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ 23 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 23 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਮੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅਮਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 20 ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 25 ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਲੌਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਲ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਲ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਗਈ, 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਖਾਣ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਈ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਬਕਾ ਸਾਥ? ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70-72 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੁਕਸਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਦੀ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਅਰੇ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਹੰਕਾਰ ਜੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨੁਕਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋٹے ਅੰਕੜੇ ਲਾਓ ਤੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵਧੀ ਆ, ਉਹ 18-19 ਟਾਈਮਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, EMPLOYE ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 200 ਤੋਂ 250 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਯੂਰੀਆ GST ਲਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 28% ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦੱਸਣੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਨਈਕੁਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਰਗੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 28% ਤੁਸੀਂ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਨੁਕਸ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਇਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਈਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ,
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ GST ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਦਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਊ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ 160 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਢਿਬਰੀ ਮਰੋੜਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਦਸੌਰ ਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਅਨਇਕੁਅਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਹਦਾ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਸਰ ਖਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਖਾਮੀ ਕਾਹਦੀ? ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਈ। ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 1000 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿ MSP ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। बढ़ाने वाले हैं किसानों के डेथ दे वॉलेट्स
एक ही राजनीति का मसला है। अगर हमारी बात पहले मान लेते, उनसे खेती से कांग्रेस ही कर सकती है। ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 65% ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 35% ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 65% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 35% ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। किसानों के डेथ दे वॉलेट एक ही राजनीति का मसला है। अगर हमारी बात पहले मान लेते, उनसे खेती से कांग्रेस ही